backline access. Even a Wukong or something that wants to dive into the backline. Ice shotgun. Και για να τους κάνει κάτι ultimates. Όχι, όχι, αυτό είναι το πιο βαρετό. Θα πάω, I will go for the tank. Ο Bard είναι insane, παιδιά. Ο Bard είναι top tier support. Αν όχι το καλύτερο, είναι σίγουρα στα καλύτερα supports. Πρέπει όλοι να μπορούν να το παίξουν. Όσοι δεν μπορούν να παίξουν Bard, out. Out. Rakan blind. Δεν είναι κακό, πήρε στην Poppy. Δεν μπορεί να πάρει άλλος εύκολα Alistar, δεν μπορεί να πάρει Brom. Τον φορσάρεις, ο Nautilus είναι ban. Τον φορσάρεις σε Leona Rel. Αν θες να παίξεις, αν θέλει να παίξει melee. Αν θέλει να πάρει range, μπορεί να πάρει αυτό στο Bard. Και να δούμε Bard vs Rakan. Και να δούμε πώς θα πάει το matchup. I guess sudden is straightforward. The Rel's just going to be taken. Except for Vitality, you know, a way to get the back line. I guess, you know, Rel doesn't do that as much. But τώρα κάνετε πιο πολύ το πώς θα πάει το draft στο τέλος. Rumble jungle, Poppy top lane. We're cooking, we're cooking. Οι δύο Έλληνες παίζουν σήμερα στο LEC. Σημαντικό να δούμε πώς θα πάνε. Man, I feel like that's why the invest of the Tilly is going to be so important. Maybe early jungle mid is something we have to focus on, Dagda, because how Vitality get ahead and kind of control the pace of these fights is something that Vitality need to do. And something that Vitality did well yesterday. It was, hey, we're going to get our mid jungle. Εντάξει, πολύ επιθετικοί θα μπουν μέσα οι Vitality. Θέλουν λίγο να τους κόψουν τον αέρα στο game ένα τους Casey. Γιατί Casey έχουν πάρει λίγο scaling επιλογές, έχουν πάρει τον Azir, έχουν Rumble για τα fights, η Ambessa θα είναι πολύ δυνατή στο side. Kai'Sa και Yunara θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Yunara παίζει με Cleanse. Είναι η Kai'Sa η Yunara μια καλύτερη Kai'Sa σε damage. Η Kai'Sa έχει απλά το τρομερό mobility με το invisibility. Δύο Έλληνες στις top 2 ομάδες, μπορεί γι' αυτό να είναι top. They face off against Na'Vi. It's really good to see the 2-0 cemented themselves as a potentially strong team. If they can do that damage against KC today, then that fight for top. Δείτε πώς πουσάρει η Yunara από τώρα. A better seeding is still available. Όταν έχει ανοιχτό το Q, είναι τρομακτική. Πολύ πιο τρομακτική από μιας. You know, the notoriety of being able to take down the top two teams, or the expected top two teams in the group, but being able to set yourself up with a guarantee that you are going to move on to that cross-play qualifier. Λοιπόν, τους πιέζουν στο level 1, δεν μπορούν να κάνουν πολλά οι Vitality, δεν υπάρχει damage, δεν υπάρχει το... Δηλαδή, μόλις ανοίξει το Q καλύστηκε και wave clear έχει και παραπάνω push έχει και ώρα κάνει είναι πιο useful. Από τους junglers είναι πολύ κοντά και οι δύο. Βέβαια, ο Yike είναι λίγο πιο γρήγορο στο clear, αλλά εμφανίζεται πάνω σε ward. Οπότε δεν ξέρουν ακριβώς που βρίσκεται. Όχι στον bot με αυτό το push. Δύσκολα να βοηθήσουν τον Xin Zhao. Τους κρατάνε και όπου τους θέλουνε. Hello, Biostamp. Να βλέπετε, πήγε να τρεϊντάρει τώρα το Vitality και ο Καλίστα απλά τους λέει έλα, μπαμ, μπαμ. Υπάρχει sustain στον Targa μας, κάθε Q που πετυχαίνει ο Targa μας είναι win lane από το εκεί πέρα λόγω του sustain. Ποτάκι η Kai'Sa δεν έχει, ποτάκια η Rel δεν έχει, ο Rakan τα έχει τσαγκάρει και τα δύο για να πάει full HP. Και ο Rakan παίρνει πολύ καλή πίεση και vision. All members on this bottom side for with the jungler now getting involved, but I don't think there's much that they can really do. Δείτε το bot της Vitality, έχει αγκαλιάσει tower. Έχουν γίνει ένα. And with the push that you and control that you already have with Targamas on that tri-brush, Linces just has to abandon ship and go for the top, which again means you get to punish a little bit more here. Oh no. Oh no, μπορεί να κάνει flash τον Karzi. Αλλά ο Karzi κάνει flash, βέβαια το wave δεν μπορεί να το σώσει. Και παιδιά, η ερώτηση είναι εδώ, αν είσαι jungler, κάθεσαι και χάνεις το δεύτερο scuttle ή απλά κάθεσαι και βοηθάς? Αυτή είναι η ερώτηση, γιατί εδώ ο Xin Zhao μπορούσε να κάτσει bot, μπορούσε να κάνει cover, μπορούσε να αφήσει την Kai'Sa να φαρμάρει το wave, αλλά έπρεπε να πάει πάνω για να πάρει το scuttle, να μην μείνει πίσω και να πάρει μετά τα raptors.
Βλέπετε όμως ότι επειδή έγινε αυτό, το bot του είναι 12 CS πίσω. Και το wave τους δεν είναι καλό. Το wave θα πουσάρει πάνω στην KC. Ο Vladi δεν έχει πάει back, ενώ ο Τσάγιακ έχει κάνει εδώ και ώρα recall εκεί. Πολλή ώρα. There's not really any way that Vitality can match on the map though. Yike is already recessed, which means that he's up Kinda in even. those early items. So if it ends up being a bit more of a confrontation in the mid lane, say, you'll end up with that extra advantage for KC. So Vitality more trying to scare. Ίσως νομίζει Vitality είναι ο Τσάγιακ και αυτός ήρθε από τη Γαλλία, από το LFL. Δεν είναι κακός, αλλά είναι top tier material. Είναι αρκετό να μείνεις κακός για να μείνεις στο LEC. Πολύ ωραίο wave για την KC. Και με το lifesteal είναι πάνω στην Yunara, το sustain του sniper. Πέθανε ο Κάρζι. Είναι dead. 150%. Είπα Κάρζι, εννοούσα Φλέσι, απλά το είπα λίγο περίεργα. Όμορφο play ρε φίλε, καλά παιγμένο, έκανε flash ο Yike για να κλείσει το kill. Αλλά πήρανε το flash του Φλέσι, πήρανε τον ghost από τον Κάρζι και ο Κάρζι κινδυνεύει να χάσει κι άλλο wave. Μιλάμε για λίγο bot gap. Στο bot φριζάρι. Παιδιά, ο Καλίστ έχει πιάσει το wave και το φριζάρι μπροστά από το tower του. Ενώ έχει πάρει first blood, είναι 700 gold μπροστά. Ωραίο equalizer, καλό damage, μπορεί να πάρει το wave. Εδώ πρέπει να κάτσει μέχρι ο άλλος να πάει recall. Αν πάει recall μπορεί να φύγει πανεύκολα. Έφυγε, οπότε θα φύγει κομπλέ. Είναι πολύ μεγάλο το lead στο bot. Ο Καλίστ είναι next forgiven. Θα μπορούσε. Ο Ζινζάο δεν έχει καταφέρει να βγάλει μέχρι τώρα. Και είναι το πρόβλημα. Εδώ ο Ζινζάο, επειδή δεν είχε bot πράιο, εγκατέλειψε τον bot του και τον bot του την πλήρωσε. Το νόημα είναι να παίρνετε bot που έχει πράιο. Κάνα versus Νακ-Νακο. Αν εξαιρέσουμε το KDA, δεν έχει τρελά stats ο Κάνα. Στα CS είναι πίσω, στα gold είναι οριακά μπροστά. Alright, let's look towards top. Yike is back again. He doesn't have Hex Flash on this build, but he does have the Keeper's Verdict now up and available. Kana still getting control of the wave, making sure that again. Έφυγε back. Αλλά υπόπηκε με το πρώτο item, το damage που κάνει είναι πολύ. Το εκείνο back, αυτό πλά δείχνει ότι η KC δεν παίζει laning phase, παίζει teamfights. Που δεν είναι κακό. Αλλά οι μεγάλες ομάδες νομίζω ότι έτσι πρέπει να παίξουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι lower ομάδες χρησιμοποιούν το top για να μην κάνει τίποτα. Το αφήνουν το top lane να φαρμάρει. Δεν το βοηθάνε, δεν το φέρουν στα fights, δεν παίζουν με το TP και έχουν πολύ low KP. Ενώ οι μεγάλες ομάδες στο top lane τους έχουν μεγάλο KP γιατί γκρουπάρουν. Καλύτερο στο plane ποιος να είναι αυτή τη στιγμή, σε stats. Παίζει να είναι ο Broken Blade, τα δύο games που παίξαν είναι stoned. Όταν μπορούσε να είναι Drake, μπορούσε να λέει πω παίζει topside. Δεν χρειάζεται. Πάει για dive. Ο Νακ-Νακο πρέπει να κάνει cancel το stun της Poppy με το ulti. Το έπαιξε. Το έπαιξε και δεν είχε καν σημασία. Οκ, δεν είχε καν σημασία, απλά πέθανε. Και εδώ μπορεί να κάνει ο Ζινζάο δράκο, αλλά παιδιά είναι irrelevant. Θα πάρει ένα δράκο για ένα game το οποίο θα κλείσει πριν καν πάρουν για soul. Δείτε διαφορές. Και μετά η Poppy τρέχει κάτω, μπορεί να πάρει το jungle της. Beautiful. Say it again, I feel like turret pushing when you have an early lead just seems so broken with this objective.
Μέχρι τώρα βλέπουμε διαφορά επίπεδου στις ομάδες, okay. Στο top έχει φάει gap, στο jungle έχει φάει gap, στο bot δεν μπορούν να πνεύσουν, στο mid παίζουν losing matchup για το early game και είναι μπροστά. Οι αντίπαλοι δεν μπορούν να φορσάρουν τίποτα, δεν μπορούν να φύγουν από τα tower τους, είναι γενικά κλεισμένοι στο map. Και αυτό δείχνει ότι η KC όντως είναι καλή ομάδα. Να δούμε πώς θα παίξει τώρα το υπόλοιπο παιχνίδι, γιατί το early game είναι δικό της παντού. Τώρα παίζεις τα Λίγια vs Azir και έχεις αφήσει τον Azir να κάνει free farm. Είναι crazy. Vitality trying to scramble now to get vision in this river, force KC back. There's not really much on the map that Vitality can force though at the moment, especially the fact that Vladi didn't end up burning his flash in that mid lane means that he's still not particularly vulnerable to a gank from Linces, and no flash on Chayek means that if he tries to make plays on the side lanes, he's actually a little bit Επίθεση στο bot, καλά μπορούν να περιμένουν Blade. Μπορούν να πάνε mid, μπορούν να abusarουν απλά το ότι δεν υπάρχει flash για να απειλήσουν το που είναι ο Τσάγεκ. Είναι τα λίγια που δεν ρομάρει, παιδιά, δηλαδή το μισό της value έχει πέσει ήδη. Καλό. Ulti κάτω, μπαίνουν μέσα deep πάνω στον τάργα μας, αλλά ανοίγει ulti ο Καλίστ και απλά τους κοπανάει. Oh my god, δείτε πόσο damage κάνει. Flash από τον Φλέσι. Flash. Boom! Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι Vitality στο bot δεν ξέρουν πώς να παίξουν versus Yunara. Γιατί εδώ η Yunara κάνει ulti και βλέπω τον Φλέσι να κάθεται και να τρώει φάπες. Αντί για να φλασάρει κατευθείαν και να πει πεθαίνω. Έφαγε άπειρες φάπες, έχασε flash, πέθανε από την Poppy. Ο Xin Zhao κατεβαίνει κάτω για να κάνει cover, αλλά δεν έχει κάτι να κάνει cover. Το tower θα πεθάνει στο επόμενο καλό push. Πανέμορφο game. Μέχρι τώρα οι Vitality παίζουν σαν να βλέπω ασιάτικη ομάδα versus ευρωπαϊκής. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ ο Flash ήταν μεγάλο overstep. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό πάνω στον Καλίστ. Ο άλλος γράφει Vladi πλήξε με τα μπλούτια σου. Με τα μπούτια του Vladi. Βαρύ. Ωραία, και το top είναι βάσανο. Flash. Oh my god! Solo Polo θα χάσει και το wave. Τον πήρε kill. Του παίρνει plate. Του παίρνει wave. Ο Κάνα απλά κάνει ό,τι γουστάρει. Πάμε λίγο KC. There's no breathing room. You know, like, man, you're gonna need more than that. You're gonna need an extra boat. 3.5k gold lead. Ωραία, είσαι η Vitality. Πώς μπορείς να κάνεις πώς μπορείς να παίξεις το game τώρα? Δεν έχεις items, δεν έχεις gold. Βλέπω top lane και λες, ok, έχει clips. Καλό είναι αυτό. Και κοιτάς και βλέπεις, ο άλλος έχει μάσκα, full bottes και ένα βιβλίο. Έχει έρθει φορτωμένος. Blade of the Ruined King πάνω στον Kalist. Ο Xin Zhao literally AFK. Αλλά μερικές φορές, παιδιά, είναι η ζωή του jungler. Αν η ομάδα σου απλά τα σκατώνει παντού, είναι και η ζωή σου να το χάσεις έτσι. Καλό! Καλό από τον τάργα μας. Μπαίνει μέσα με flash, στανάρει πάνω στον ήχο της Ταλίγιας στην Ταλίγια. Με τα υπόπι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Τσάγεκ πεθαίνει. Μπορούν να πάρουν kill, tower και τώρα έχουν διαφορά και στο mid lane. I was about to say there's still some hope. This game isn't over until Linces stops singing, but KC they're piling on towards this mid lane alongside. Το kill. Η μία ευκαιρία. Oh my god. Oh my god, του σκαϊτάρει με το blade. Μένει μέσα ο τάργα μας. Είναι επίθεση. Ο Vladi μπορεί να πιάσει 3 άτομα με το wall και μετά να πάρουν ένα kill. Πριν πάλι μέσα ο Kalist και ο Lintzas θέλει να σκοτώσει. Αλλά κανείς δεν θέλει να πεθάνει από την KC. Oh boy, ο Kalist τους κάνει παιχνίδι. Και μετά μπαίνει μέσα ο Vladi με το teleport, απλά τους μαζεύει και τους λέει ορίστε. Ένα ακόμα kill my king. Αυτό το game είναι άνω των 18.
Δείτε damage εδώ. Παμ. Και μετά το σερβίρι. Ο Κάρζι πρέπει να κάνει dash. Ο Λίντσας μπαίνει μέσα, κάνει overextend, δεν σκοτώνει. Και φέρνουν και το mid τους με teleport. And again, he's such a great duelist because Vladi the Ruin King as well. His chase is sticking pressure because of the slow is unreal. Clean και μεθοδικό. I'm talking about that KC are taking yet another objective. I mean, they've taken 2 turrets so far. This is their first drag. Η μόνη ομάδα που η KC έπαιξε περίεργα είναι η Koi. Αλλά με τους άλλους δύο τους χαμηλότερους τους τον παράν. Active camo, βλέπεις άλλα πράγματα. Αυτό εδώ πέρα είναι λίγο άρρωστο. That'll soon be over. Yike looking for the smite still to walk in. Lens is going to turn on him. Flash away and there's the smite. Okay. Okay. Something. Shares in the glory and they get the flash from Yike, but they have opened up mid in the meantime, where Kalist is trying to deny as many minions as possible. Open up this turret alongside with it. They won't quite be able to get the turret yet. And Vitality will somewhat defend their own jungle. Actually, the Grump is still there. Η Vitality είναι σε φάση, το πήραμε. Πήραμε το blue, αυτό είναι W. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις defense. Παιδιά, δείτε πόσο fed είναι ο Κάνα. Βλέπει τον Ακνάκο και απλά τον στέλνει στην κουλάκ. Χωρίς overhit. Μπορούν να γκρουπάρουν για οποιοδήποτε objective. Το μόνο καλό που έχουν οι Vitality είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Και λες, δεν μπορούν να πάρουν ακόμα άλλα πράγματα γιατί είναι νωρίς. Δεν έχουν την πίεση που μπορούν να βγάλουν. Θα είχαν Atakan, θα είχαν Soul Point, θα είχαν Baron. Κάτσε με τους νικήσουν με το Herald. 8-2-5 solo kills. Ένα σήμερα. 40 CS the difference. Like, how do you start talking positive about Vitality in this game when we did say again they need to get the ball rolling, they need to really. Είναι θέμα, ρε φίλε, όταν βλέπεις τέτοια games, είναι πραγματικά δύσκολο να καστάρεις και να περιμένεις το κάτι διαφορετικό. Τώρα η Vitality, αν καταφέρουν να πάρουν κάποιο fight, respect. Πραγματικά θα είναι σαν να κάνουν το αδύνατο δυνατό. Σαν να κατέβει και ο Θεός, αλλά εγώ πιστεύω ότι τον Faker να βάζεις τώρα να παίξει τα λίγια. Δεν θα έχει διαφορά. Τουλάχιστον, Copium, τα τριαντάφυλλα είναι even. Έχουν ίδια τριαντάφυλλα. So now let's do a timer check. 2 minutes 30 till next dragon. Atakan comes in shortly after that. Sides are constantly pushed as Kana will be going back to his top lane, but holding with the Sun turret is Vladi. Well, Vitality have to hover just in case because of how dangerous their own jungle is. They don't know where anyone is. Was a reset from KC, but regardless, those are the precautions they're now taking, knowing that they need that extra man advantage to find any kind of fight and get that kill. Ωραία, πάμε. KC, έχετε 2 items πάνω στο AD carry σας. Με Blade Runans. Θα μελτάρει οτιδήποτε βαρέσει μέσα στο fight και δεν είναι καν αστείο. Οπότε θα γκρουπάρουν προς τα κάτω που έχει δράκο σε 2 λεπτά. Αλλά 2 λεπτά είναι πολλά. Καλύτερα να προσέξουν κάτι αν μπορούν να πάρουν με το Herald. Να μπορέσουν να αφαιρέσουν κάποιο tier 2, να μπουστάρουν το gold. Όχι. Πέρασε. Όχι. Όλα λάθος. Ακόμα και αυτό πήγε λίγο άσχημα. Το στέλνουνε. Ο Λίντσας έχει ulti. Μπορούν να πάνε πάνω στο Yike. Ο Yike θα στείλει μακριά τη Relibre μέσα στο Targa Mass. Μπορεί να κάνει damage, αφήνει redemption. Μπορεί να δώσει heal και μετά ο Λίντσας είναι low. Και ένα στρατιώτης μαζί με μία φάπα μπορούν να δώσουν το kill. Nice. Επικίνδυνο fight, αλλά πολύ ωραία ultimate από τον Yike. Δηλαδή, το πρώτο τουρνουά που θυμάμαι με τον Yike είναι να παίζει Poppy στο MSI του 23. Το 23 δεν ήτανε. Που έπαιζε Poppy και τους έκανε χορευτικές κινήσεις. Φανταστικός.
Ήταν πάντα από τα πίξ του. Ναι, μπορεί να μην πήρε Κιγιάννα, μπορεί να μην πήρε Σάιλας. Θα τον συγχωρέσουμε. Ήταν καλό opening. Στάν πάνω στον Τάργα μας, πιάσαν τον Yike. Αλλά εδώ ο Yike διώχνει το engage. Και μετά ο Τάργα μας φλασάρει στο backline πάνω στον Τσάγεκ. Τον αναγκάζει να φλασάρει και αυτόν. Ώστε μετά ο Vladi με το long range του, γι' αυτό ο Azir είναι ωραίο pick, έχει πάρα πολύ range, μπορεί να πάρει το kill. Και τώρα είναι στο 1-0-2 και ο Vladi. Vladi hasn't really had to be in many fights, he's just been farming up as Azir's do, and now the Dragon starts. Vitality nowhere to be found, they're looking more towards the top side for now. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πότε πιστεύετε ότι θα τελειώσει το παιχνίδι. Οκ, θέλω λεπτό. Και δευτερόλεπτο. Και δευτερόλεπτο. Baron going to be up in about 5 minutes time, but still I think KC just 28, 23, 28, 40, 27, 35, 26, 14, 25, 24. Θα πάει μέχρι το 25, Δεν θα τελειώσουμε πριν τον Baron. Οι παλίκαροι έχουν δώσει τα predictions στους Λυκημών, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποιος είχε δίκιο. Τώρα καν έχει το rune, αλλά εμείς έχουμε fight. Παίρνουν πάνω στον Λίντσα, στο χαλί, στρωμένο όμορφα και ο Τσάγεκ χωρίς να έχει flash πρέπει να πέσει κάτω. Ο Κάνα μπαίνει ευθεία. Εντοπίζουν και τον αντίπαλο το planer με τον Νάκ κάνει dazzle, μετά ο Vladi μπαίνει μέσα, κάνει τείχο, πετυχαίνει, Κάρτζι, dead! Αλλά πριν πεθάνει μπορεί να πάρει ένα kill. Ξέρεις κάτι, καλύτερο από το 15-0. Τουλάχιστον έχουν πάρει μία ζωή για να χάσουν 5. Oh boy, και αυτό τώρα είναι απλά push. Έχουν πάρει και τον Άτακαν. 32 τριαντάφυλλοι, 11 kills. Ο καημένος ο Κάρτζι είναι σε φάση, ναι ρε φίλε, τον σκότωσα. Εδώ ο Φλέσι έπαθε κοκομπλόκο 15ου βαθμού, έτσι λέγεται. Θα πάρουν και τον Άτακαν στην πορεία, μετά ο Vladi σετάρει το flank. Οπ, πάρ' τον. Εδώ τι έπαθε η Αμπέσα, εγκατέλειψε. Άρχισε να λέει η ζωή δεν έχει νόημα και take me. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο! And I think it was said, you know, it was said yesterday by Yankos on desk. It's been said by all of us a lot. I feel like there's a lot of games where you look at them τι giveaway θέλετε πάλι φίλε μου? Θα μου κάνετε εσείς giveaway το view σας για το υπόλοιπο της ζωής σας. GG. I don't think you can give a team that is as good at team fighting as KC is. Rumble is here and Yunara. I mean, that is also very true. I look at left and I see Exodia. And I'm just like, hang on a minute. By the way, δείτε πάλι το kill participation είναι 9 στον Τάργα μας που είναι το max. Και μετά έχουμε 8-7, 8-7. Στο επόμενο, Μάρια, στο επόμενο μπορεί να κάνουμε special giveaway. Έχουν ήδη το ένα win. We should be valuing Azir just higher in general because the way the region plays and Casey kind of correctly identified that in the draft. Ουφ, πονκ. Ο Λίτσανς καταλαβαίνει τι γίνεται. Βλέπει τον εαυτό του να διαγράφεται, βλέπει τον Κάρτζι απλά να πεθαίνει. Βλέπει τον ίδιο να είναι πάνω σε ένα τείχο και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Τα βλέπει όλα αυτά! Γιατί εγώ τα βλέπω, αλλά δεν βλέπω πώς η Vitality μπορεί να κερδίσει το game. Πάει κι αυτός. Ο Τάργα μας λέει δικό μου, yoink, και μετά φεύγει. Δεν έχει Baron. Ο Βολάντι! Πρέπει μέσα να κάνει και τον drift. Γιατί? Για να περάσουμε εμείς καλά σαν viewers. Να δούμε και ένα play ρε παιδί μου. Πού πάει ο Κάρτζι? Παιδιά, δεν τους πήρανε καν inhibitors. Οκ, εδώ νομίζω ότι κάποιος κόλλαρε. Θέλω να παίξω κι άλλο.
Απλά άφησαν και τα inhibitors up, το γιόλο, δεν πειράζει. Oh, well. Vitality struggling here. Again, like Yike, unstoppable here and great engage from Targamas. This is what we're kind of talking about. Ο Τάργα μας έχει εξελιχθεί. Μπορεί να παίξει. But really well played. And even Lince's Οκ, scored μπορεί να off. παίξει καλύτερα από ό,τι έπαιζε. Μ' αρέσει αυτό γιατί είναι σημαντικό ο Τάργα μας να κάνει Red step up. carpet laid out. And KC are walking that straight into the base of Vitality. You know what the hardest thing about games like this are? Like, if you had to give MVP, if we were back in best of one, right? A man can dream. And can dream. A man can dream. True. Τον δολοφόνησε. Really close. Τον δολοφόνησε, παιδιά! Έχετε δει AD Carry να πάει μιλήσει αν μπέσα και να την κάνει one shot με full HP. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά. He has, but then so is Kalist and I do agree, but I think Yike did a great job to set a lot of that up. yeah. right? Yike had a game lolo. kind of insane, you're not wrong. And I think for a man who has taken some Save criticism for me. how his early games have gone, I think it's nice to see him having a game and a performance like this Yep. now. Vladi in, golden. That's a sign. He knows! He's still tagged out. There's going to be a full-on dive, but He knows! Tarsi doesn't want to go in because he's knows. Ο Φλέσι απλά εγκαταλείπει και αυτός. Κι άλλο He kill. can't even get the engage off. Πέντα! Stop. Πέντα! Meanwhile, Tarsi Θα μπορούσε. Σε έναν άλλο κόσμο. Ακόμα ο Νακ Νάκο είναι dead. Ο Νακ Νάκο δεν έχει κάνει ακόμα spomber μέσα. Ο Βλάντι πάει για πέντα. get out. Αν το δώσουν triple μπορεί. And in 25 Υπήρχε μια ελπίδα. minutes, Vitality get 19 to 1. Τον πήγε στο Game 2. Παιδιά, η Poppy απλά ούλταρε κατευθείαν τον Κάρτσι στο Game 2. Bro, αδερφέ μου λέει φτάνει. Παίξαμε, περάσαμε καλά. It's over. Bye. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο. Vitality are just trying for kill number 2. Absolutely insane. KC, Oh, μπορεί να μέσα, θέλουν fight. second here. Ο Vlad relow. Ο Vlad σκοτώνει, μπορεί να πάρει κι άλλο kill. Αν μπες είναι και αυτή. Σάγεκ! Αντίο, αδερφέ μου. Το game τελείωσε. Αυτό ήτανε άνω των 18. 25-57, για να δω. Game from KC. And Karsi can pull something out. My assumption is that Αλλά οι άλλοι έχουν πάρει Alistar, έχει φύγει ο Bard. Μπορεί να δούμε κάτι με κάρμα. Αν και η Sivir και ο Ezel είναι εκτός. Αλλά η κάρμα ακόμα παίζεται. Κόρκι. And that's a being Corky going for Kalist. Πάρτε ό,τι θέλετε, δεν έχει σημασία. Απλά κάτι ξέρεις που δεν θα χάσουν το lane. Όσο δεν χάνουν το lane και μπορούν μέσα στο 5v5 είναι καλό. Ο Μίλιο θα πεζότανε, αλλά θες να παίξεις Μίλιο με Κόρκι. Αυτό το set φαίνεται επικίνδυνο. Leona. Ξενέρα, ξενέρα. Οι Casey έχουν μπει να κάνουν tryhard. So when you have a comp that is has such a clear identity, why not add one more, you know? Just like hit the nail on the Παίρνω head, μέσα για get το lean. more engage and just make it. Θα έχει πλάκα το set. Έχει τόσα μιλήσει όπου όποιος έμπαινε μέσα με engage θα τον έκανε suplex. Παιδιά, ξαναλέω, μπορεί να πάρουν Ziggs, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετό το physical damage. Running it back. Well, the Ziggs is Jarvan. Put him in the cage. Δεν είμαι σίγουρος αν το Jarvan Yorick είναι αρκετό. Σαν δεν βάζω predictions σε αυτά τα games. Δεν είναι hype. Βάζετε συνήθως 10 άτομα. Δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Δυστυχώς. Αν κερδίσουν πριν το 27, έχουν το πιο γρήγορο series που έχει παιχτεί. Στην ιστορία του LEC. Νάβη πάει καλά. Όσο καλά όσο ένα πλοίο το οποίο μπαζώνει, παίρνει νερά από παντού. Ο καπετάνιος έχει λιποθυμήσει. Και οι ναύτες έχουν φύγει με τις βάρκες πήγαινε να φύγουν οι γυναίκες και τα παιδιά. Οπότε πηγαίνει ok. But there are really big stakes for Vitality as well. They simply need one game. If Vitality win a single game in this series, they'll lock top 4 and Na'Vi will be our first team eliminated in the LEC 2025. Αν η Vitality κερδίσει ένα game, περνάει στο top 4. Θέλει ένα game, παιδιά. Αλλά αν χάσει 2-0, που let's be honest, προς τα κίτρινη, δεν θα περάσει. That they get another chance. They get a best of 5 to fight the third seed of the other group, which is huge. I mean, best of 5 could be, you know, anything could happen. So a big deal to remember here. That's what is all on the line for. Because we're getting towards the end of our regular season, Dagda.
This is KC's last. Θέλω να μπούμε στα series before playoffs. they get into playoffs. Θέλω να μπούμε πάρα πολύ στα They're gonna play their playoffs. best of five in the upper side of the bracket. Οκ, είναι κάτι που θα με έκανε Maybe 2 games depending on how. πολύ χαρούμενο. It's a nice start from Linces though. He's got into this top side quadrant of KC, managed to steal away all the camps here, and now he's going to be able to go back in towards his own jungle. And I am like, Yike might be able to figure this out by the fact that Linces hasn't been spotted on that ward that was placed over by the Vitality Blue. Όταν είναι τα playoffs, έχουμε άλλη μια εβδομάδα regular και πρέπει μετά να μπαίνουμε playoffs. Και στο όχι playoffs, θα έχουμε τα best of fives ανάμεσα στα groups που είναι ο τρίτος με τον τέταρτο και ο τρίτος με τον τέταρτο και μετά θα μπορούμε να παίξουμε τα κανονικά τα brackets. So usually you'd see people try and move back down towards their bot side here to try and protect against the invade on the lane that's pushing in, but Yike now has avoided this and actually going for the gank. Vladi has stun, there it is, and Drag won't be able to flash yet. Παίρνουν ευθεία πάλι στον Τσάγεκ, φλαστάρουν κάτω από το tower και ο Yike απλά τον πλακώνει στις φάπες. Πολύ ωραίο. Εδώ ο Τσάγεκ δεν έκανε react. Και ο Τζάρβαν νιώθει πως τον έκανα counter jungle. Έχω πάει για να βρω τη ζούγκλα μου, να κρατήσω camps. Και έχει χάσει το first blood, έχει χάσει το prio, θα χάσει το blue 100%. Smite. Οπότε ναι, το counter jungle καλό, αλλά αν ο Yike μπορεί να πάρει double scuttle, είναι huge για αυτόν. Για τον έσπασε. Yeah, I think Yike wants to reset and try and march his way up towards this top scuttle crab just to guarantee himself another camp. You can see basically he's got absolutely nothing. Actually moving back down towards this bottom side. I wasn't sure if he wanted to try and go for the top scuttle just to, as you see Linces moving back up towards this top side, and you would have the better reset, but not going to be the case. Happy to just continue on. Αυτό το E μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω ζημιά. Το bot θα πάει καλύτερα για τη Vitality. Το Ziggs είναι δύσκολο να το κερδίσει στο lane. Απλά πετάει Qs, έχει ένα W το οποίο σπάει εσένα ή τον στέλνει μακριά αυτόν. Ένα E που κερδίζει full χώρο. Είναι καλά τα νέα για τον Ziggs. Για το mid δεν ξέρω τι είναι τα νέα. Γιατί ο Vladi έχει πάρει κιλάκι. Σε μία Άννη που μόλις πάρει level 6 μπορεί απλά να χυμίξει πάνω στον Rise για να τον κάνει flash ulti. Αλλά δεν ξέρω, κάτι με χαλάει στο να βλέπω τον Vladi να παίζει Άννη. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτός ο παίκτης να παίζει τη μικρή Ανούλα. Παιδιά, εσάς πώς σας φαίνεται, είστε ok με το Vladi να παίζει αυτό το pick? Πού πας, Λίντσας, πού πας? Ταιριάζει. Να πάρει Ακάλ, να πάρει Σάιλας, να πάρει κάτι επίθεση ρε φίλε, κάτι επίθεση. Να παίζει τη μικρή Ανούλα. Δεν είπα να παίζει με τη μικρή Ανούλα. Αλλά το μέτα εκεί έχει πάει. Δυστυχώς, τώρα εμείς τι γίνεται. Τρώμε bait. Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι best of 3 εδώ, best of 3 Κορέα, best of 3 Κίνα. Οπότε βλέπουμε 3 games όπου μπορούν να ντραφτάρουν οι ομάδες. Και όταν τα mids είναι Rise, Annie, Aurora, Azir, Taliyah, συν 1, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ευκαιρία να δούμε πολλά διαφορετικά mids. Αλλά στο best of 5, αν πάμε σε game 4, σε game 5, το tier list με τα S tier που παίζονται τελειώνει. Και εκεί οι παίκτες μπορούν να μαγειρέψουν λίγο παραπάνω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το jungle και για το mid, που έχουν αυτή τη στιγμή το πιο συγκεκριμένο champion pool, το πιο tier list champion pool. Το bot είναι πολύ ανοιχτό, το top είναι σχετικά ανοιχτό. Το support είναι ok πια, εφόσον παίζονται και melee και παίζονται και range, έχεις 4 range champion που παίζονται και παραπάνω. That Vitality coming to contest, so he backs off. Bolt breaks over the wall. Dragon still didn't reset, so Linces, if he can hold this, is a nice leash. Could have Kana TP down to this bottom side. Would mean that Karzi is the match, but he's in pretty strong position. Actually going to deny Karzi being able to enter back into the lane. Look at the burst! Oh my lord! Oh my lord! Yes, Dragon's going down, but I'd be scared of top right now. As Kana with serrated Dirk, Dagda. Let's see if he cancels. Look top. Mr. Observer, may we have a look, please?
Oh, no, there's a mini wave in the way. That's why our observer knows more than me. I agree. Fleshy doesn't get there though. That was a pulverized attack. Άντε, I οκ. think he headbutted Δεν a θα έχει minion θέμα. first as there's a knock up onto Targamas, but Targamas is a Leona. With the soul shield now out. Exhaust in response. Yike is just over the wall. Ο Γιάκη πήρε 6, μπορούν να κάνουν κάποιο re-engage. Αλλά έχουν πιάσει τώρα τον Τάργα μας που θα φύγει. Άρα θα χάσει και το flash. Εντάξει, πετάει όλο τα summoners, δεν τα χρειαζόμασταν έτσι κι αλλιώς. Ήμασταν οκ. That Targamas guy, he's so far. If I speak, I'm in trouble. Getting a lead when it comes towards getting back out of the map quicker again and moving towards this top side, whereas Linces has a lot more time. Τώρα νομίζω πως είναι dead. Okay, τώρα νομίζω πως είναι dead, το τσάκι καστοχεί το Q, οπότε δεν μπορώ να πάρω το kill, it's fine! Αυτό είναι το patch που έχουν φάει buff στα picks, αλλά δεν το έχουν παίξει ακόμα. Μείον 1. Nero, say the line! Denying, like, not getting his camps, but actually making things happen. Which is important, right? I mean, his proactivity, he's unpredictable at this point. I think that's what really matters is Grubs, for now, is one taken by Vitality. Maybe Linces thinks that's enough. It's Yike definitely willing to fight. Cataclysm up, but in return, double buffs and Yike having himself... Okay, οι junglers έχουν παίξει λίγο, ξέρεις, για να βγάλουν ganks, να πάρουν κάτι παραπάνω. Εδώ ο Flashy μπαίνει μέσα. Αλλά είναι όλα ok. Βλέπετε η Vitality τώρα πολύ πιο ανταγωνιστική, πολύ πιο σταθερή. Αλλά έχει να κάνει και με τον draft το οποίο τους δόθηκε, έτσι. Ένα draft που τους βοηθάει να μην χάσουν. Καλό matchup στο top. Καλό matchup στο bot. Το Ryze δεν έχει πάρει άσχημα, εφόσον κατάφερε να πάρει μπότες, είναι εντάξει. It's a full clear for Linces just to move down to. And he'll still maintain that CS lead that he started the game with. Where Yike right now, he's trailing in this topside jungle. You're thinking, okay, who can we find? Fleshy disengages and a bit of time wasted for Yike while he's got 3 camps sitting and staring him in the face. Did end up stealing one of the Void Grubs away. Couldn't quite get the Raptor camp. Now going to move back in towards the spot side. Same when it comes towards Linces. I'm pretty sure Linces' camps haven't been cycled on this bottom side, so he won't get quite as much experience, I believe, as Yike, although I may have miscalculated that. I think he should be in a position where Yike will actually end up about even Steven on the clear time. And Even Steven, τι θα πει αυτό? Linces, so because he's got his red on a lace timer, should be able to get a good amount off of that experience from the red camp that is. Εδώ είναι ο The Rock, είναι στο Academy της Carmine Corp. Πού στο ρε Αρίμα, καλησπέρα, καλησπέρα, boy. Επέστρεψε διακοπές, δεν ήξερα καν ότι έχεις πάει διακοπές. Δεν έχασες πολλά, βλέπουμε LEC, είμαστε ακόμα στο round που είμαστε στα groups. Αν κερδίσει KC, βγαίνει πρώτη στο group. Και αυτό σημαίνει πως θέλει ένα series για να πάει παγκόσμιο. Οκ, δεν είδαμε τον Vladi στο MSI, αλλά θα είμαστε αρκετά τυχεροί, θα πω, να τον δούμε στο παγκόσμιο. Hello, Mermi. Απλά το θέμα είναι ότι λογικά το series για να πάει παγκόσμιο θα είναι ενάντια των G2. Που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Τώρα και οι KC παίζουν αρκετά καλό παιχνίδι. Έχουν παίξει ένα derby, το derby είχε έρθει 2-1. Δεν τους έχουμε δει με τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Το group τους είναι λίγο fiesta. Ο Yike είναι πράκτορας. Θες δεν παραπολέκ, ναι. Απλά αν κερδίσεις το ένα series πας κατευθείαν, δεν έχεις να σκέφτεσαι κάτι άλλο. Είσαι στο παγκόσμιο. It's fine. Αν χάσεις αυτό το ένα series, μετά έχεις να παίξεις κι άλλα από πάνω. And you're still waiting on these first items to be completed by KC as well. So at this stage, Vitality have done enough. Πάντως είναι πολύ πιο inactive το πώς παίζει KC και με το που το λέω βγάζουν ένα gang στο top lane, αλλά ο Νάκο έχει steel caps. Το Q πρέπει να πετύχει. Αν πετύχει το Q μπορεί να υπάρχει damage και υπάρχει το damage.
Με τον Κάνα να ήταν επικίνδυνα low. Οκ, το HP του έπεφτε από την Daisy, αλλά η Daisy πέθανε, όποτε λέγα καλά. Hello, Madness. Teleport, πρέπει να κάνει flash στο W του Ali, αλλά δεν μπορεί. Θα φάει Q και μετά θα φάει W πίσω. Θα με σκοτώσει κιόλας. Έχουν έρθει πολλά άτομα. Και δυστυχώς ο τάργα μας είναι σχετικά μακριά. Καλό το play εδώ. Ήταν Ghost Alistar, okay. Μια τρελή αγελάδα τρέχει πάνω σου. Να το τζάρεις, ήταν κάπως hard. Οκ, Vitality, σας ακούω. Γιατί από τα groups, οι πρώτοι παίζουν μεταξύ τους και όποιος κερδίσει πάει Worlds. Οι δεύτεροι περνάνε στον επόμενο γύρο. Και ο τρίτος με τον τέταρτο παίζει με τον αντίπαλο τρίτο και τέταρτο για το ποιες ακόμα θα περάσουν. Περνάνε 6 ομάδες. Η Leon είναι ακόμα 5,5 level, ένα ολόκληρο level πίσω. Και το αστείο είναι πως και ο Κόρκι είναι πάνω από μισό level πίσω. Το XP που έχει πάρει και η C, παρότι βλέπουμε ότι στο Gold είναι μπροστά, είναι αρκετά λιγότερο σε κάθε lane. Και όταν μιλάμε για Ziggs, το γεγονός ότι έχει μαξάρει Q, το ότι μπορεί να πάρει και άλλα points στο E, μπαφαρισμένα spells και ο Ziggs τα buffs ήταν για το late game, θα πονέσει. Πώς driftare έτσι ο Κόρκι, ρε? That means the fight should be quite measurable at a minute 15 when we move to this herald. Ο τάργα μας πήρε 6 όμως, boys. It's happening. Hello, Ερήμι. Ο Κάνα είναι μπροστά 1000 gold. Το περιμέναμε. Ναι. Οκ, μιλάμε για τον Κάνα. Ακόμα και σε αυτό το matchup μια χαρά τον καπάρει. Αλλά είναι ο λόγος που είναι μπροστά στον gold η ομάδα του. Still waiting to scale into the game. I think at this stage you're happy that you've already gotten 2 dragons. Now just try and play for sides. Continue to put pressure down. Avoid fights of rift. Chris, βλέπουμε LEC. Και βλέπουμε Ευρωπαϊκό League of Legends. Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο. Παιδιά, ο Caster λέει ότι χρειαζόμαστε παραπάνω ζώα στο League. Έχοντας παίξει σήμερα ένα game, είτε ήδη 9. 10 κι εγώ μέσα. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Γιατί πως οι δύο πρώτοι παίζουν μεταξύ τους. Να μην το πω, να το πάρω πίσω. Κάτσε. Πρέπει ρε φίλε, θα το ξαναδώ το bracket. Θα το ξαναδώ το bracket. Που κάνουν engage. Παίρνουν στον Knock που δεν έχει flash. Αλλά το μποξάκι ήταν καλό και το μποξάκι μπορεί να ζωνάρει, μπορεί να φύγει μακριά. Ο Γιάικ, ο Κάρα είναι μέσα στο κουτί. Αλλά δεν έχει flash, δεν μπορεί να φύγει από το κουτί. Ο Vladi έρχεται τώρα. Πετάει το ulti πάνω σε 2, αλλά ο Λίντσας έχει βρει ένα καλό κόμπο. Και η Ανούλα προσπαθεί να κάνει damage, αλλά δεν μπορεί. Wait, οι KC χάσαν το fight, μπορεί να πάμε game 3. Μπορεί όντως να πάμε game 3 στο τέλος. Εδώ το fight δεν παίχτηκε καθόλου καλά. Επιλέξαν να κάνουν focus στον Νάκ-Νάκο. Σε φάση τον κάνουμε one shot, μπείτε! Ούψ. Ήταν λίγο oops moment. Γιατί μετά καρφώνουν τον Κάνα, είναι ακριβώς στο κέντρο από το ulti του Ziggs. Ο Τάργα μας μπαίνει μπροστά, κάνει ένα ok ulti, αλλά μετά ο Τζάρβαν προλαβαίνει να κάνει combo μέσα από το stun. Που είναι πολύ όμορφο. Και έχουμε carry Jarvan performance, πραγματικά ο Yike με Vi είναι terrorist. Είναι terrorist με αυτό το pick, είναι 30 CS πίσω και ο Λίντσας έχει κάνει party. Θα μπορούσαν να παίξουν πολύ πιο κρατημένα.
Η Βάη να έμπαινε μέσα σε κάποιον που ήταν η Οτσάγια και ο Κάρζι, ο Νακ Νάκο δεν μπορούσε να φάει one shot. Και φόρσαναν πολύ προς αυτόν για να τον σκοτώσουνε. It's all for Dragon. Targamas is low, but Vitality backing out for now. It's a Dragon. If Vitality want to just end up leaving this, maybe you just look for a cheeky smite with Linces. Αν καταφέρουν να πάρουν το smite, να πάρουν το δράκο είναι ok. Τουλάχιστον στολάρεις λίγο παραπάνω το ρολόι. Αλλά πάνε mid, έχουν Ziggs. Και στο top lane ο Yorick έχει βάλει και παιδιά, ο Yorick ήταν πίσω 1100 gold. Είναι μπροστά 400. Είδαμε ένα swing στο matchup της τάξης των 1500 gold. Vladi λέει με βλέπουν, πρέπει να φύγω από εδώ. No. Okay. Λοιπόν, ο Vladi τα σκοτώνει αυτά. Σας είπα ότι τα σκοτώνει αυτά. Ήθελε να κλικάρει το Herald, αλλά το Herald είχε ξεκινήσει να τσαρτζάρει στο tower και δεν μπορούσε. Wait, τι έγινε? What? Wait, what? Τι είδαμε μόλις τώρα, περίμενε. Έκανε ulti, μπήκε μέσα στο Herald και το ulti έφερε και αυτό και το Herald πίσω. Police? Πώς δουλεύει αυτό? Εγώ μένω στο drift. Οκ, ήταν το πιο ενδιαφέρον από αυτά που έγιναν τώρα. Μένω στο drift. Και στο TP. Έκανε flash τώρα χωρίς λόγο. Εντάξει ρε φίλε, είναι ο νόμος ότι όταν κάνεις ένα ωραίο play πρέπει να κάνεις και ένα άσχημο play για να εξισορροπηθεί το κάρμα. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Καλής ταξής στο hype, ο Καλής για την ηλικία του είναι τρομερός. Η πρώτη του χρονιά στο LEC και έχει πάει πολύ καλά για πρώτη χρονιά. Το μέλλον που έχει μπροστά του είναι τεράστιο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι Vitality έχουν δείξει δείγματα ότι είναι καλή ομάδα και ότι όταν βγαίνουν μπροστά μπορούν να κρατήσουν το lead. Αλλά φοβάμαι για τα teamfights τους. Δεν είναι τόσο μπροστά ώστε να πω ότι το game είναι δικό τους. Και το comp που έχει και η CP, η δεύτερο item Cork είναι καλό. Και ο Ziggs είναι πολύ καλός. Ο Ryze θα κάνει, ο Ryze είναι 600 gold μπροστά, αλλά το gold value του είναι πολύ μεγαλύτερο. Linces here to ensure that Chai can actually get the push. Don't want to try and lose Rise on the top side and then immediately KC can turn over towards the Anakin. Really? To say that, it's Vitality who are starting it up. I'm kind of surprised. You still have to get that push from Karzi in mid and then rotate him up. There's a lot of damage. Maybe trying to draw. Εδώ μπορεί να γίνει και το throw. Okay. Έχουμε δει πολλά throws να γίνονται σε αυτό το σημείο. Η top laners είναι κάτω. Ο Karzi πηδάει τον τοίχο για να πάει με την ομάδα του. Αλλά ο Vladi παίζει πολύ μπροστά. Ο Vladi μπορεί να φάει flash και να τον κάνουν one shot. Άμα χάσει και η C, Στάθη το είπες. Στάθη το μίλησες! Δεν πρέπει να χάνουν το series με καμία πανακία. Να το flash. Αλλά γίνεται react. Ο Vladi χάνει και αυτό στο flash του, για κάποιο λόγο κρατάνε άγκρο. Ο Jarvan γιατί μπήκε μέσα. Θα κάνουν one shot τον ταράγκα μας. Φλάσταρε πάνω στη βόμβα. Για το παίζουνε πολύ περίεργα το fight. Το ξέχασα τι θέλω να πω. Δεν ήξερα ότι παίζουν περίεργα. Γιατί η Άννη ήταν κλεισμένη πάνω από δύο τείχους και η Άννη δεν μπορεί να πηδήξει τείχους. Ο Cork ήταν για αυτός από εκεί. Η ερώτηση είναι ο τάργα μας
Γιατί ήταν τόσο μπροστά, εφόσον η ομάδα του δεν μπορούσε να κάνει connect. Δείτε το positioning. Η Άννη full εκτός, ο Κόρκι full εκτός, ο Τάργα μας πώς βρέθηκε εκεί. Αιώνα είχε flash, αλλά το έκανε και πέθανε. Γενικά, όταν παίρνουν αυτό το Άννη, όταν παίρνουν αυτό το Vi, δυσκολεύονται αυτόματα. Δηλαδή, το προηγούμενο game με την Koi το έχασαν όταν έπαιζαν Άννη. Το Vi του Yai ξέρουμε ότι δεν είναι καλό. Ο Τάργα μας πάλι στα κλασικά champions, τα οποία είναι παλιά όπως η Λεώνα. Είναι αυτή από ό,τι φαίνεται είναι η συνταγή της αποτυχίας. It's not it. It's not it! Oh, flash root. Πέθανε. Nice root, ο Τσάιεκ έχει παίξει καλά. Αυτό το comp κολλάει πολύ καλά στην Vitality. Δεν έχασαν τα lane, έπαιξαν πολύ πιο ανταγωνιστικά. Αν κερδίσουν, περνάνε στον επόμενο γύρο η Vitality. Ένα game, δεν θέλουν να κερδίσουν το series. Θέλουν ένα game. Ο Τσάγιακ νομίζω ότι πήγε λίγο πάνω του. Αυτό είναι tower και αρκούδα. Όχι. Riot έπρεπε να ακολουθήσει. Οκ, έπρεπε να ακολουθήσει. Είδε εδώ. Πώς τον εγκάπαρε. Μασίνγκαν. Ο κάνει face rush. Κάνει one shot. Μπορεί να φύγει. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ωραία. Δεν με χάλα ρε φίλε σαν ομάδα η Vitality να κερδίσουν. Είναι μια ομάδα με πολύ νεαρούς παίκτες. Με καλό attitude, είναι fun. Αλλά όχι με την KC. Κερδίστε τους Koi. Έχουν βγάλει redemption, έχουν 2,5 items πάνω στο Ziggs, στακαρισμένο Rise, ο οποίος το πάρει level 16. Παιδιά, ο Rise πήγε 16 και είναι κοντά στο 17. Ο Jarvan έχει παίξει insane, έχει 9 στα 10 kill participation, με 2,5 αντικείμενα και ένα Giant's Belt απλά για να το κάνει ακόμα παραπάνω tanky. Στο top lane, ο Yorick και ο Jace είναι even, δεν με χαλάει αυτό για το Yorick μου. Αν θέλει να παίξει side, να πάει ευθεία. Ξέρεις κάτι, ευθεία είναι και ο Θεός. Θα ξεφύγει. Ο Κάνα το θέλει. Ο Κάνα εδώ βλέπει κόκκινο, θέλει να κάνει Q flash. Αυτό ακριβώς. Έβλεπε κόκκινο. Ward! Τουλάχιστον πήραν ένα kill. Οκ, τουλάχιστον ρίχνουν λίγο τη διαφορά. Ο Κάνα είναι Korean. Άτιμος είναι όντως Korean. Αλλά ο Νακ Νάκο παίζει έτσι. Ο Νακ Νάκο παίζει έτσι όμως. Πώς θα τον κερδίσεις? Παιδιά, η Vitality, να ξέρετε σαν roster, είναι 4, πρακτικά 4 rookies. Οκ, Νακ Νάκο πρώτη χρονιά στο LEC. Τσάγεκ πρώτη χρονιά στο LEC. Φλέσι πρώτο split στο LEC. Ο Λίντσας νομίζω είχε παίξει και λίγο πέρσι, αλλά είναι η πρώτη χρονιά. Είναι πολύ rookie roster. Και τώρα το μέλλον που έχουν μπροστά τους δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά ελπίζω να τους πάει καλά. Πάρε φωτίτσα.
Actually, to be fair, I don't think the wave clear is good enough from KC to really deal with Vitality if they just set up the siege. So I think it's a good call from Vitality to just trade this bottom tier 1 for the... Ωραία, objective shutdown. Ο Jace είναι πάλι 1200 gold μπροστά. Wait, ο Jace μπορεί να πάρει tier 2. Αν πάρει tier 2 και είναι objective shutdown, είναι 1300 gold tower. Δείτε, η διαφορά είναι 4,3, οκ. 4,2. Δείτε πώς θα πέσει τη διαφορά. 2,6. 1400 gold objective shutdown tower. Και αν πάρουν και το mid... Θα ήταν καλό αν έπαιρναν το mid. Αυτό ήθελα να πω. Πήρανε μπόλικο gold, αλλά τώρα πάνε να χάσουν Baron και χωρίς τον Κάνα, όπου ο Κάνα είναι το gold, και πήρε το περισσότερο gold από όλους μέσα από όλο αυτό το exchange. Και τον Yike να είναι εντοπιστικοσμένος. Πώς μπαίνει μέσα στο pit? Πρέπει να κάνει το γνωστό και ο Steel Nero. Το πολύ είναι πολύ να πάρουν κάποια mid εδώ. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο λοιπόν. Ο Δράκος βγαίνει, είναι soul. Σπύρος Σούλης. Ευτυχώς δεν έβαλες bet, μαλακία μου, ισχύει. Είχαμε τεράστια ευκαιρία εδώ. Λοιπόν, Σταυρί, προσευχές και μία KC όπου... Wait, η Daisy πουσάρει bot lane. Παιδιά, η Daisy κάνει open το bot lane. Ο Yorick την έχει αφήσει εκεί. Εδώ θέλεις να θυσιάσεις τον Yike για να πάρει το smite. Τα smite του Yike είναι πάντα clean. Κάποιον βρήκανε. Ο Φλέσι θα κάψει το ulti του. Yike, είναι η στιγμή σου! Καμία στιγμή. Ο Τάργα μας δεν έχει W, θα φάει win shot. 1,8 και είναι αρκετό. Ο Τσάκια μπορεί να πάρει το kill, έχουν βρει τους πάντες. Μπαίνει πάνω ο Λίντσας, θα δώσει shutdown πάνω στο Vladi όσο η Αρκούδα θέλει να παίξει fight. Έχουν φύγει οι άλλοι δύο πάνω στον Καλίστ. Οκ, ο Καλίστ επιδιώκεται από δύο περίεργους. Ενώ μία αγελάδα μαζί με 4 σκυλιά μπορούν να πάρουν kill πάνω στον Vladi. Η Daisy λύγει το game! Χάνουμε από το PvE! Oh my god. Oh my god. Oh my god! Vitality πραγματικά θα πάρουν inhibs. Θα πάρουν και τον Nexus Tower. Και θα πάρουν και την ευχή μου. Τι γίνει πρώτο game? Stomp! 24 λεπτά, 25 λεπτά. Αλλά αυτό το game είναι different. Και αυτό το game είναι ανάποδο stomp. Η Vitality είναι οι stompers. Παιδιά, οι Vitality κερδίζουν με το physical damage τους να είναι Yorick Jarvan. Οκ, Yorick Jarvan. Oi, oi, oi. Daisy's ending the game, είπε. Το ακούσατε. Κοίτα, σπάνια βλέπεις να αφήνει ο Yorick το ulti του κάτω. Και το ulti όντως να παίρνει τόσο πολλά πράγματα. Συνήθως υπάρχει απάντηση, αλλά δεν ήταν καλό γιατί οι άλλοι έπρεπε να κάνουν fight για το soul. Όχι μόνο ότι παίζει McDonald's Esports. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς θα γυρνούσε αυτό το game με κάποιο τρόπο. Θα ήταν content.
mean, the siege is just unbelievable when a Zig's ahead. How do I step up? All those minions are dead. Hang on. There's one minion. Oh, went over a minefield. And now there's double super creeps to the bottom side. So Vitality got Θέλει ο Alistar να μπει. Gonna lose this game. Θέλει να κάψει το ulti, θέλει να κάνει engage. With the two-man knock-up. Mega and Αν βρει το τάργα μας. Tibbers comes out. Έχουν περάσει αρκετό damage. Ο Vladi low είναι μέσα στο fight, πεθαίνει. Ο Nak είναι πάρα πολύ low, αλλά μπορεί να κάνει heal και έχει και το soul. Και μαζί με το soul δεν θα πέσει κάτω. Μπορούν να πάρουν τίποτα πίσω. Η Vitality απλά κυνηγάει για να στερήσει. Και θα μας πάνε, παιδιά, επιτέλους σε Game 3. Κάτσε, είναι το πρώτο Game 3 που βλέπουμε στο LEC μαζί. Όλα ήταν stomp. Respect στη Vitality. Καλός ή κακός, παιδιά. Ήταν clean game. Δεν ήταν κακό. Μπράβο. Λοιπόν, οι Navi στο πρώτο του split βγαίνουν τελευταίοι στο LEC. Κοίτα, αν δούμε κάρμα, ο Φλέσι πρέπει να φορέσει κέρι παντελόνια και να παίξει Blitzcrank Pike. Κάτι τέτοιο. Ωραία. Φλέσι, Pike αν είσαι alpha male, Blitzcrank αν απλά είσαι male the end. Οκ, είναι ένα από τα δύο. Come on. Come on. Yeah, I feel like you want some sort of engage, but it's mostly gone. Blitz may be the option. Είναι alpha male. Είναι alpha male. Let's go. He uses the puddle to even go in, which means an Orianna Confirmation from Arna and from Molecule in the production side. The Fleshy did used to be an OTP for Pike. Ω πάρε, άξιο ο κόσμος έβαλε στους Vitality, τους μπέιταρα όλους. Μπέιταρα τους πάντες. To the LEC stage, showing what they're worth on champions that they've already made them a name for themselves on. Pike's going Halo Blades, so quick trades in lane with lethal tempo, not Conqueror on the Zaya, so I feel like I like that anyway. Ο Hansen μεταξύ παίζει εδώ ωραία games τελευταία. Όλοι οι G2 παίζουν ωραία. Νομίζω έχουν πολύ καλό vibe G2. Ο Comp που παίζει στη Γαλλία παίζει και ο Comp. What a tweet. I can't tell the difference. It is subtle. It is subtle. It is very subtle. There's a lot of personality on this team, and that's what's really. Λοιπόν, ο Flash level 1 κάνει hook, στανάρι και μετά η Ζάγια φέρνει φτερά πίσω και σκοτώνουν. Είναι νομίζω αρκετά απλό. It's hard not to be αρκετά απλό. Yeah, that's right. You know. And hey, I mean, look, KC meant to be the best. They took it to the best, and right now in a game 3. Ράστερ, το Gamers Lounge δεν ασχολείται πια με το LoL. Εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ο Νάρ έχει φάει ένα μικρό buff στο Boomerang, Έχουμε δει τον Νάρ πώς παίζει αυτά τα matchups με Fleet πια, όχι με Grasp. Μόλις βγάλει το πρώτο item, είναι δυνατός με το Cleaver καητάρι, με το Trinity Force καητάρι. Είναι πολύ ωραία. Το Sivir, το αφήλωση είναι πολύ στατικό. Το Sivir μπορεί να παίξει άμυνα με το Spell Shield, μπορεί να παίξει επιθετικά fights με το Raw. Το αφήλωση δυστυχώς είναι πολύ στατικό για να είναι σταθερό σε πολλά games. Γιατί αν τον βρεις εκτός position δεν μπορεί να μηνθεί. Πρέπει να είναι τόσο δυνατός που θα σε σκοτώσει. General Pan, ναι. Και το HLL είναι στο Hellenic Legends, είναι στο δικό του κανάλι. Τον είδε. Τον είδε, αλλά δεν ξέρω αν έχουν spells για να πάω. Ω, το Pillar ήταν καλό! Ο Τάργα μας το όλουσε. Ο Τάργα μας το όλουσε και μετά και ο Yike το λούζει λίγο με το auto attack, αλλά πάλι μπορεί να πάρει το kill localist. Μέσα σε ένα κακό play μπορούν να το διορθώσουν λίγο παίρνοντας σε ένα kill πάνω στη Sivir και βγαίνει even. Οκ, αν κοιτάξουμε λίγο Summoners, Τάργα μας και Fleshy δεν έχουν Sums. Λίντσας και Yike δεν έχουν Flash. Καλίστε και τα Karzi έχουν και τα δύο Sums. Οπότε το trade πήγε ακριβώς το ίδιο και για τις δύο ομάδες. Το πρόβλημα είναι ότι ο Pike δεν σκέιλαρει καθόλου. Οκ, είναι κακός scaler.
maybe he's just turned on in the series as well. Kalist getting the push here, which is nice, and Fleshy can't cover for this, so Kazi will miss a couple of minions. And with that kill, that means that Kalist will get probably the biggest advantage out of that 1-for-1 trade. Yeah, we're going to get to play on the bottom side, so Lince's got a great pillar to keep Targamas away. Has to flash early then, and it means that then Fleshy can follow with the undertow. Καλό εδώ, εντάξει, φλασάρουν. Εδώ ο Yike είπε ότι θέλανε λίγο γιατί μπορούσαν να σκοτώσουν instant τον Pike. Αλλά ο Pike επειδή δεν είχε W και δεν μπορεί να φύγει. Αν είχε W και το Pike θα ήταν ωραίο play. 200 gold now as Kazi comes back to lane. You expect Fleshy to start looking at how he can roam soon. He's got tier 1 boots, and as he goes water dives, you'll see about how he can impact mid, I'm sure. Sneaks into brush. Targamas going to step up. Minion dies. But there's no bone skewer to be seen. Αλλά είναι δύσκολο lane end στο Pike. Πρέπει να περάσει από το spell slit μία φορά. Πρέπει η Karma όντως να κάνει overstep. Πάνε να τσιζάρουν την Karma. Αλλά πετυχαίνουν τον Kalist. Το Kalist έχει Sams, άρα δεν κινδυνεύει να πεθάνει. Η Karma αν φάει hook κινδυνεύει να πεθάνει λόγω έλλειψης Summoners. Και τα δύο. Συν 60, thank you, λέει. Ήταν καλό αυτό το boomerang. Το wave τώρα είναι περίεργο. Πάμε ρε Vladi! Ωραίο trade. Ο Vladi πρέπει να κάνει λίγο humble τον Τσάγεκ. Οκ, είναι ανάγκη να κάνει humble τον Τσάγεκ. Πολλά, πολύ περίεργα μας τα λέει. Για τον Κάνα, φίλε. Θα υπάρχει ένα μικρό top gap. Beware. Εδώ ο Κάναν πάρει το wave, πηγαίνει back με 300 gold παραπάνω. Και 300 gold σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού σίγουρα μπορούν να βγάλουν value. Αλλά αρκετά even game. Τα AD carries πηγαίνουν back. Το ένα πήρε hammer 1000 gold. Η Sivir έχει πάνω της gold, έτσι. Αλλά δεν έχει την αγοράσει. Αυτό είναι το θέμα της, ότι έχει αγοράσει κάτι που κάνει 1100. Ο άλλος έχει αγοράσει κάτι που κάνει 1500. Remember back in the day when Karma Shields lasted for like 2 seconds, 2.5, then they nerfed it? Rightly so, because there's a lot of stuff that used to be in the game where you go, how did this fly? How did that go through, you know? Like old Mordekaiser on Dragons, how did someone do that? Well, she doesn't get the bone skewer. Δεν έχει έξω Yike. Εγώ θα το έπαιζα αν είχα έξι. Vladi, γιατί να πάρετε έτοιμο για τα stack? Γιατί είναι επένδυση. Δεν είναι κακό από μόνο του, αλλά και μία assist να πάρεις και έχει πάρα πολύ καλό gold value. Το Dark Seal είναι underrated item. Επειδή παίζει Galio το να πάρει assist δεν είναι και τόσο δύσκολο. Μπορεί να κάνει ulti σε ένα winning fight, να πάρει μερικά stacks και το AP βοηθάει. Yike doing a good job of matching Linces whenever he shows up on this bottom side. Άμπης Ras. Σε αυτά τα matchup είναι το βασικό ότι επειδή έχεις το range advantage και παίζεις fleet, παίρνεις μπότες, το spacing που έχεις πάνω σε έναν Cassandra είναι πολύ μεγάλο. Το να σε πετύχει Q είναι δύσκολο, το να σε πετύχει W είναι δύσκολο, εσύ συνεχίζεις και τρέχεις σαν τον τρελό. First fight could just be around the corner. And we're getting the rotation from Karzi towards this top side to try and start that. Kalist has already moved back down towards the bottom side. So essentially this is Vitality trying to go for that play we were talking about, opening up Flesh, start moving around the map and linking up with Linces. Θέλουμε ο Vladi να κάνει. Παιδιά, τον έχουν βάλει να παίξει Azir, Annie και Galio. Μπορώ να έχω 10 λεπτά με τον coach του. Να τα πω λίγο με τον coach του, ρε φίλε. Εγώ και αυτός προσωπικά. Τώρα βλέπετε, ο Κάνα εδώ έχει μπότες. Αν μπορείς να του τζάρει ένα Q, είναι huge. It's fine, it's fine. Το movement speed βοήθησε σίγουρα. Σταμάτησε να παίζει Σάιλα Σακάλι. Στο bot τι γίνεται, έχουν κάνει open. Έχουν εγκαταλείψει Vitality.
Η Sivir μου συνεχίζει να καθαρίζει το wave. Ο Cassandra δεν έχει teleport. Η Orianna έχει teleport. Αλλά καίγεται άλλο ένα wave στο bot. Πήρε ένα, αλλά τώρα δεν υπάρχει smite. Όχι παιδιά, η Sivir εδώ δεν φαίνεται στο gold. Αλλά πιο πολύ θα φανεί στο gold από το top lane η διαφορά. Γιατί ο Κάρζι φάρμαρε. Ο Νακνάκο δεν φάρμαρε και είναι 500 gold πίσω. Ήταν περίεργο swap, τουλάχιστον πήρανε 2 voids, τουλάχιστον μπορούν να ψάρουν τα towers τώρα. Ωραίο. Ωραίο, το cancel animation εδώ για να ξέρετε πώς δουλεύει. Αν τραβήξει τον Γκάλιο, ενώ τραβιέται αυτός προς τα πίσω, δεν του κόβει τον dash. Αλλά αν τον τραβήξεις ενώ ντασάρει και έχει τραβηχθεί και μετά πηγαίνει ευθεία, τον κόβει. Οπότε εδώ ο Vladi μόλις βλέπει το shockwave ξεκινάει, τότε κάνει τον dash του. Αβατάριους όχι απλά χάσανε map, οι vitality τους έσπασαν. Σε ένα κόμπο που δεν είχαν AD carry οι άλλοι, η vitality. Respect. Είναι αστείο ότι η G2 φαίνεται η πιο clean ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Φοβάμαι. Ανοιχτό tempo. Ο Yike είναι κοντά. Εδώ πρέπει να κάνεις dive. Okay, don't be chicken! Come on, Yike. Yike, εδώ φλασάρει στο tower, φίλε μου. Βγάζουμε μπροστά το AD carry μας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ποιος ενδιαφέρει το δράκο. Δεν έχετε πάρει τίποτα που έχετε κάνει με δράκο σε αυτά τα games. Το ένα έγινε stomp, το άλλο φάγατε stomp. Η δράκη είναι irrelevant. Εγώ τα έχω πει αυτά. Ο Κάνα ήρθε στο mid και πήρε το κανόνι του Vladi. Είναι κάτι που έγινε μόλις τώρα. Παίρνουμε από τον Κορεάτη. Ποια είναι η σύγκριση μεταξύ Team Fantasma και Team Liquid? Μία είναι ομάδα στην Ελλάδα και η άλλη είναι η ομάδα που παίζει στην Αμερική. Για παγκόσμιο. Για τείχους. Βρει μέσα ο Φλέσι. Καλό το stun στο Yike. Αλλά ο Yike απαντάει με ένα knock-up. Βέβαια το knock-up του δεν βγάζει πάρα πολύ value. Ο Φλέσι δεν έχει cooldown, θα πετάνε τον Καλίστ. Nice! Κάνα! Ο Κάνα τους βάζει στον τοίχο, bro. Τους έχει ακριβώς εκεί που τους θέλει. Ο Καλίστ είναι στακαρισμένος και μετά ο Λίντσας και η Flashguard φύγει μακριά. Ο Τσάιεκ με το slow μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να κόψει την πίεση. Αλλά εδώ η κίνηση του Κάνα. Ουφ. Μου είχε λείψει αυτό το πικ. Οκ, είναι το πικ του. Είναι το πικ του. There is a slight top gap in the game. Oh. He's dead? Nah, we're good. We're good. Κοίτα, εδώ ο Φλέσι, δείτε πώς το στέλνει. Κάνει ulti flash. Και πέτυχε ένα άτομο καημένος. Έκαψε όλο το kit. Και πέτυχε ένα άτομο και μετά ο Κάνα λέει τι κάνεις φίλε, μπαμ. Ωραίο taunt και από τον Vladi, γιατί ο Vladi πιάνει taunt την Ζάγια ενώ πέφτει από τον αέρα. Και η Ζάγια δεν μπορεί να τζουκάρει, μετά δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ο τείχος είναι εύκολος. Και τώρα ο Vladi έχει πάρει 10 AP από το ring. 8 AP από το ring, ψέματα είπα. With all the gold on the Sivir early, I do fear that mid may be unapproachable with him now permacamping. Yeah, the problem is that the entire gold lead. Ο Φλέσι παίζει full pike, αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν είναι από αυτούς που δεν παίζουν pike, απλά το pike είναι δύσκολο. Θα το ξαναπώ, όταν βλέπεις τον Keria να παίζει pike και λες bro, τι κάνει τρολεράς. Γιατί το τελευταίο game που έπαιξε ήταν λίγο τρολεράς. Καταλαβαίνεις πως το Pike δεν παίζεται εύκολα σε αυτό το meta. Ο Keria όταν παίζει Pike δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολα παρόμοιος του. Αλλά ήθελε εδώ να πάει balls to the walls. Ήταν αυτό η Pike ή η Blitz ή αυτό.
Ξέρεις κάτι, και Thresh θα μπορούσε να πάει. Αλλά και ο Thresh είναι δύσκολος. Ποιος κέρδισες διαμένει με Yike? Δεν θέλω να τυφλωθώ, φίλε μου. Approaching Yike and River. Let's look at top laners again. I'm excited for that. Unstoppable, nice Naknako. Naknako, 1000 συγγνώμη. Αλλά θα φύγει. Naknako holds onto his ult. And yeah, bot is getting frisky in the river. Now, Fleshy. Όσο είναι μπροστά, φίλε, παίζουν οι KC πολύ για τον Kalist. Δίνουν τα πάντα στον Kalist, okay? Ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αυτό είναι και βάρος στον Kalist, γιατί πρέπει να κουβαλάει σε κάθε game. Αν δεν κουβαλήσει, είσαι σε φάση πρόκειται σου δώσω τα πάντα. Τον τράβηξε στον τοίχο. Είσαι το match. Είναι πολύ μπροστά η Sivir και οι άλλοι δεν έχουν τρόπο να πιάσουν τη Sivir. Αυτό είναι το κακό για την ομάδα των Vitality, ότι η Sivir ανοίγει ulti, ξεκινάει να τρέχει και ποιος θα μπει μέσα, ο Pike. Δεν είναι reliable. Και γι' αυτό αν η Sivir είναι μπροστά, απλά μπορεί να πάρει το game πλάτες. Έχει πολύ καλό frontline, έχει Enchanter στην πλάτη για movement speed extra. Waterfit το έβγαλαν γιατί ήταν brain-dead mechanic, ήταν πολύ δυνατό. Τώρα θα μου πεις γιατί η Νίκο μπορεί να κάνει ulti flash. Είναι το ίδιο brain-dead mechanic. Flash. Δεν έχουμε flash, είμαστε dead. Respect τον Τσάγεκ σήμερα, ο Τσάγεκ έχει κάνει και αυτός καλό series. Ο Yike όμως μπορεί να πάρει το Herald και η ομάδα του είναι πάνω για να πάρει τα waves. Το bot δεν είναι κανείς. Ωραίο αυτό το play. Okay, ο Τσάγεκ μπορεί να πιέσει για δεύτερο item. Αν πάει Liandris είναι low damage. Είναι, αυτό το build στην Orianna είναι full low damage. Αλλά ωραίος. TP bot μπορεί να πουσάρει το bot lane που δεν είναι κανείς. Ανταγκάζει κάποιον να πάει κάτω να δώσει πίεση. Ο Fleshy έχει μείνει και αυτό στο 6 όπως και ο Targa μας. Ο Targa μας σήμερα χάνει πάρα πολύ XP. Αλλά ο Vladi το πρέπει να φλασάρει. Αλλά παίζει να πεθάνει πάλι. Phase us proc. Run! Κασάντι! What the fuck is this? Riot, τι ώρα είναι? Είναι ώρα για nerf το Κασάντε. Άξον δεν το έπαιξε άσχημα, αλλά ας το έξε τόσα κουμπιά. Ο άλλος πρόκειται phase rush και πάλι έχει το slow στο item, έχει το flash εδώ. Οι Vitality παίρνουν λίγο μπρος. Η Orianna παίχτηκε πρώτο pick για την ομάδα των Vitality. Ο Γκάλιο ήρθε μετά, αλλά η άλλη απάντηση ήταν η Aurora. Είναι πολύ δυνατό το Κασάντε. Δεν μπορεί να χάσει από τέτοια τσάμπερς όπως Γκάλιο. Όσο τον έπιασε μία ulti, τον έστειλε πίσω γκουλάκ. Nice shockwave. Ο Yike είναι πάρα πολύ low. Ο Flash θέλει να πάρει reset. Flash από τον Yike για να μην δώσει τα gold. Ευτυχώς είχε flash. Η διαφορά στο gold εδώ θα έφευγε λίγο. Στάθη, τι προτείνεις να πάρω? Όχι, δεν χάνουμε KC. Δεν χάνουμε KC, το πιστεύω και εγώ ότι δεν χάνουμε. Για το καλό των πόντων σας, το ότι ο παραπάνω κόσμος έβαλε vitality πόντους, εγώ τους μπέιταρα, εγώ φταίω. Chat, it's because of me. This Orianna with double feed his codex is going to be 2 items up soon. We'll have infinite mana hacks, sure enough, as well. And these shockwaves might indeed find them all with KC. This feels like the game for it, you know? So optimism there. It is nice as a caster when you start off a series seeing such a stomp and you go, man, KC is so good, and oh yeah, Vitality, this is kind of sad. And then game 2, you get thrown off a bit. And then game 3, anything's possible. It's like you... Είναι Kalist moment.
Είναι καλή στην game. Well, see, I've actually never been to Disneyland. They don't really close things off. That's not a thing. They're very consistent. Αλλά δεν είναι μεγάλη διαφορά και με το 3-0 είναι 700 gold. Είχε κάλ η Ζάγια, οπότε η διαφορά είναι μεγαλύτερη. Από ό,τι βλέπουμε. Είναι πιο κοντά στα 1000. I've been Japan, Disney Sea in Japan as well, and I've been Paris. It's good. I feel like I'm not trying to advocate, right? I'm just telling you guys what I did in my time off. Αν ναι, ο Vladi παίζει cooldown, bot, tank, item. Είναι setup γκάλιο. Είναι καθαρά setup γκάλιο. Η Ριάννα πηγαίνει damage. Οκ, πίστευα ότι θα πάει Λιάντρης, αλλά λέει nope, δεν έχει Λιάντρης για μένα, αδερφέ μου. Θα κάνουμε το σωστό play εδώ. Ωραία, νακ-νάκο. Δεν γίνεται να ζήσει. Δεν γίνεται να ζήσει. Έχουμε φέρει όλη την ομάδα πάνω, 4 άτομα, για να πάρουν kill μαζί με tower. Το kill θα πάει στη χέρια του Wukong, αλλά μπορεί να χάσουν tier 2 στο top lane. Μπορούν να πάρουν Atakan πίσω για το tier 2. Ο Trundle είναι πολύ γρήγορο στα towers. Δείτε εδώ, μπορούν να πάνε για tier 3. Η Orianna έχει TP, μπορεί να κάνει TP κάτω, αλλά το θέμα είναι πώς θα το παίξουν. Γιατί ο Νακ-Νάκο δεν έχει TP. Ο Hubert σου αρέσει για πρώτο item, είναι πολύ καλό. Αλλά οκ, θα πάρουν Atakan. Ανταλλάζουν 2 tower για 2 tower, 1 kill για τίποτα και Atakan. Παιδιά, το trade για την ομάδα των KC ήταν θετικό. Ήταν super θετικό. Το Vladi έπεσε. Κοίταξα λίγο από την άλλη, ο Vladi έπεσε. Αλλά δεν πήρανε το tower. Οκ. Ο Vladi θα ξαναβγεί, παιδιά, αλλά για όσους δεν ξέρουν, το tower δεν ξαναβγαίνει. Καλή θυσία. Ο Way Dragon δεν θα λέγω ότι το meta δεν βολεύει τον Vladi, απλά τον βάζει να παίξει Άννη. Φας. Flicker blade? What's this? My brain's gone. Flicker blade. Flicker blade. Just think of Beyblade. No, think of straight for the IE, which means he's gonna just hurt when he gets these feather. You know those big things. Γιατί δεν παίζουμε εμείς Orianna? No, you know. Okay. They're the things that you throw them like the. Γιατί δεν ψάχνουμε γονείς για να παίξουμε Silas? We don't like Silas. We're Silas haters. We're Silas haters. Ο Vladi παίζει τα πάντα, οκ. Αν δείτε το stream του, θα καταλάβετε ότι rank 1 πηγαίνει παίζοντας ό,τι να είναι. Δηλαδή, εγώ μπήκα στο stream του και έπαιζε Kog'Maw mid και έκανε 1v9 σε challenger lobby με leg παίκτες. Kog'Maw mid. Δεν πιάσει το hook. Ο Τάργα μας πρέπει να κάνει flash, να πάρει, δέχεται φτερά. Ο Καλίστ μπορεί να περάσει μερικά σου Riken, solid, ok, εντάξει, δεν χάσαμε τίποτα. Έκανα cast underwater, ok, έτσι θα κάνουμε cast όταν ήμασταν underwater. Ο Κάρζ είναι low, αλλά ο Καλίστ πιάνεται από το hook. Έχει spell shield. Πετάει το boomerang, αλλά ο Κάρζ μπορεί να πάει στον αέρα όσο ο Τσάιεκ πιάνει τον Κάνα και ο Κάνα πρέπει να κάνει dash μακριά. Ο Chemtech Drake μπορεί να πάει στην KC μαζί με το 1 kill, αλλά τίποτα παραπάνω. So good, man. So good. KC are struggling to lock people down after Yike and Khan have kind of run out of their ultimates. Oi, Νάκο στο flank, έχει ακόμα ulti. Θα πιάσει τον Ταργαμά και μπορεί να πάρει το kill. Ο Καλίστ παίρνει μετρικά βήματα, μετά ο Vladi παίρνει αγκαλιά, 3 άτομα και κάνει flash εκτός για να δώσει χώρο στον Καλίστ για να περάσει το δικό του damage όσο κάνει ultimate μετά για να κάνει knock-up. Προστατεύει, φροντίζει και ελπίζει το fight να πάει στη δικιά του πλευρά. Μπαίνει μέσα όμως το hook από τον... Πώς τον λένε, τον Φλέσι, ξέχασα το όνομά του, ήταν καλό. Και μετά και ο Yike, ντασάρει στον ίδιο του το θάνατο. Κάνα η τελευταία ελπίδα.
Μπορεί να πάρει ένα kill πάνω στον Κάρζι. Γρήγορος, μικρός, να λεπτά μεγαλώνει και όσο μεγαλώνει τόσο πιο γρήγορα θα του στανάρει. Τόσο πιο αργά πάει, πιο γρήγορα. Φτού! Αλλά πήραμε το tower. Δηλαδή, δείτε εδώ για να καταλάβετε πως οι KC παίζουν μόνο για τον Καλίστ. Δείτε τι κάνει ο Vladi. Ο Vladi μπαίνει και τους παίρνει αγκαλιά και κάνει flash για να βαρέσει ο Καλίστ. Αλλά ο Καλίστ κάνει 0 damage γιατί ο άλλος έχει κάνει όλο τον γκάλιο. Εδώ το hook τραβάει τον Vladi πάνω στον dash και τον dash πετυχαίνει τον Λίντσας, οπότε πεθαίνει. Και εδώ ευτυχώς δεν ξαναπέτυχε το ultimate το Flashy, γιατί θα είχε κι άλλο reset και θα μπορούσε να παίξει το fight παραπάνω. Κούρβα. Οι άλλοι είναι μπροστά στο gold. Μάμα. Vitality got 3 kills, but KC did manage to get the mid turret and get 1 kill back. So I think for Vitality, much needed gold to try and help them out. But for KC, having mid lane terror down now makes it easier for them to push mid with. Ο Καλίστ έκανε 0 damage. Παιδιά, είναι 3 αντικείμενα. Οκ, μόλις βγάλει την ελπίδα του απειρού, η ζημιά την οποία κάνει ανεβαίνει πάρα πολύ. Και μπορεί ο Τράντλ να χρησιμοποιήσει την ειδική του ικανότητα πάνω στον Γαλιλαίο, αλλά ο Γαλιλαίος έχει πάρα πολύ αντίσταση μαγείας και όχι τόσο πανοπλία. Άρα η Sivir πρέπει να κάνει ζημιά. Φαντάζομαι. Τσάτ, συμφωνούμε με αυτό που είπανε ή όχι? Και το καλύτερο δεν έχει bounty, γιατί χάνουνε το, είναι even το gold. Δηλαδή, ο άλλος δεν γίνεται να είναι τόσο πίσω σε items. Αν και έχει ακριβόμπλη με το Infinity. You can then shift that pressure up in towards the top side and help the Galio is already pushing in towards this top wave. And you then just get to litter all of this position here with a bunch of wards that is nigh on impossible for Vitality to clear because Vladi can ult on towards Yike. You've got a boomerang, you've got a bunch of ricochet. Το game είναι δύσκολο, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Οκ, ο καθένας μπορεί να είναι εδώ στα εύκολα, ο καθένας μπορεί να είναι εδώ όταν περνάμε καλά. Το πρώτο game ήταν fun. Και όχι μόνο fun, ήταν πάρα πολύ εύκολο για την ομάδα των KC, όπου το στόμπαραν. Oh my god, ο Καλίστ κάνει recall πάνω σε ward, θέλω να πεθάνω. Shockwave, καλό Shockwave, το boost των Τσάγιακ, βρήκε πάνω τον dash. Συνεχίζει και κάνει πάρα πολύ damage όσο ο Λίντσας απλά κοπανάει και μπορεί να πάρει ένα kill με τον Vladi, να πρέπει να κάνει ulti μακριά. Το HP του reload και κάνει ultimate ακριβώς πάνω στα χέρια του Κάρζι. Το hook πετυχαίνει, το stun καλό. Ο Flashy driftάρει, μπορούν να πάρουν κι άλλο kill. Μόνο Κάνα στο bot lane. Πιέζει για να πάρει κάποιο inhibitor. Αλλά ο Baron είναι παρελθόν. Όλοι τους φάρμαραν. Παιδιά, το shockwave του Τσάγεκ ήταν τέλειο. Ήταν στο πιο όμορφο timing που μπορούσε να το κάνει. Τραβάει δύο και μετά απλά δεν έχουν κάποιο dash να φύγουν μακριά. Πάμε να το δούμε πάλι. Λοιπόν, ξεκινάει έτσι. Η Sivir κάνει recall πάνω σε ward. Εδώ το λάθος είναι ότι η Sivir κάνει recall σε ward. Γιατί ξέρουν ότι η Sivir δεν είναι εκεί. Εδώ ο Vladi μπορούσε να κάνει ulti στη Sivir. Όχι. Η Sivir ήταν πολύ μακριά. Η Sivir δεν ήταν καν στο ίδιο rift. Ήταν σε άλλο game. Έχει δράκο τώρα. Ο Κάνα πήρε tower, ακόμα είναι μπροστά στο gold και η Sivir και ο Κάνα. Αλλά και οι δύο δεν έχουν το item το οποίο χρειάζονται, I guess. Δεν έχουν καν wave στο bot. Έχουν πιάσει τον Yike, είναι στο μισό του HP. Ο Vladi πάλι μπορεί να πάρει αγκαλίτσα, αλλά το damage είναι εκεί. Η Sivir βαράει. Τα boomerangs είναι πολλά. Το damage είναι καλό, είναι όλοι στο half HP εκτός από τον Τσάγεκ που έχει ακόμα το shockwave. Το setup ήταν καλό. Εδώ, Καλίστ μαζί με Vladi μπορούν να παίξουν το fight. Οκ, ήταν καλό το taunt, σε πάρα πολύ damage του ζωνάρουν. Και στο Λάρουν και τον Baron μαζί.
Αλλά τίποτα δεν τελείωσε. Απλά στο λάρουν ακόμα. Has gone mega now though, which I think is why Vitality are willing to try and push through here. Vladi has reset, but he has the ultimate to get back in. Vitality, they're on the scuttle ward, so it's very obvious what the HP is. Yike for an angle here with Smite up and available. Δεν μπορεί. Αν το πάρει μέσα από τα φτερά είναι ο Θεός, αλλά μπαίνει μέσα. Το knock-up καλό. Κάνει focus στον Φλέσι. Ο Yike έχει πάει και να παίξει το δικό του fight, αλλά ο Καλίστη πεθαίνει. Στο άλλο side ο Καλίστη κάτω έχει περάσει damage, αλλά δεν μπορεί να πάρει κάποιο kill. Ο Δράκος μπορεί να πάει στα χέρια ποιου? Στα χέρια του Κασάντε! Και μετά ο Κασάντε φαρμάρει, μπορεί να πάρει kill, μπορεί να πάει σε KC, αλλά δεν έχουν damage πια, είναι μόνο ο Κάνα στο Mega Nar. Η Ζάγια πουσάρει mid lane. Οκ, μπορεί να φέρει το wave κοντά στο tier 2, αλλά επιλέγει να κάνει recall, φοβάται μήπως πεθάνει από κάποια ενέργεια που κάνουν οι αντίπαλοι. Και μετά ο Τάργα μας φλασάρει από το death from below, ώστε να μην μπορέσει ο Φλέσι να πάρει το ultimate και να κάνει το stun. Περνώ όμως πάλι μέσα, ο Λίντσας τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και θα ξεφύγει. Ο Νάκο πέθανε, αλλά πήρε μαζί του 2 άτομα. Και η Σίβρη έμεινε τελείως μόνη της. Εδώ ο Yike τι έκανε, δείτε το fight. Ο Yike ξεκινάει το fight και κάνει ulti στον Φλέσι. Αλλά αντί για να γυρίσει πίσω, εδώ δείτε, και να παίξει στον Κάρζι, πηγαίνει και κυνηγάει τον Φλέσι. Ενώ αν εδώ ο Wukong έκανε W πίσω και έπαιζε μέσα στο ulti Galio στους άλλους 3, θα είχε πιλάρει και τη Sivir. Δεν έπρεπε να κυνηγήσει τον Pike. Γιατί το game σου είναι Sivir, παιδιά. Αν η Sivir πεθάνει, το game τελείωσε. Δεν έχεις άλλο carry. Είναι αυτός που κάνει damage. Ρε, ο Vladi έκανε ulti εκεί που μπήκε ο Wukong. Καλό ήταν, γιατί έφυγε ο Φλέσι μέσα, έφυγε η Ζάγια από την άλλη. Απλά έπρεπε να γυρίσουν και οι δύο να κάνουν appeal την Sivir. Sivir έχει infinity. Το game είναι ακόμα winnable. Αν χάσετε το AKC, θα ακούσουμε ιστορίες πολέμου, να ξέρετε. Θα ακούσουμε ιστορίες σαν να έχουν έρθει από το Βιετνάμ. Ο Λίντσας είναι πολύ μπροστά. Sivir βάρα. Sivir βάρα! Μπορώ να πάρω το kill. Ένα κιλάκι for free, αλλά Κασάντε και Ζάκια που στάρουν το mid lane. Flash πάνω στον Τσάκια, και ο Τσάκια δεν έχει flash από πριν. Τρέχει γρήγορα, αλλά ο Νάρ είναι δαιμόνιος. Δείτε εδώ, bonk, kill. Είναι το πρώτο death του Τσάκια στο παιχνίδι. Wait, το έτρεξαν. Το πήγανε πάρα πολύ μπροστά. Και οι KC πιέζουν για να πάρουν inhibitor τώρα. Κάτσε, το Όρι πήρε 2 βιβλία για να βγάλει Void Staff πριν, δεν πήγε damage. Είναι αυτό το build, ναι παιδιά, είναι αυτό το πολύ αργικό στο damage. Ο Κάνα έχει 3 items, παιδιά, το game είναι winnable, είπαμε. Ο Κάνα θέλει αυτά τα items, η Sivir θέλει αυτά τα items να πάρει και upgraded botes. Θα τις χρειαστούν. Η Όρι πώς πιάστηκε εδώ? Ναι, γιατί κάθεται να δώσει ασπιδούλες και να κάνει άγια. What a cutie, άγια. Hey, πάμε 50 λεπτά game. Gold doesn't matter at this point simply because gold is even. Yes, it does matter for items, but across the board, I mean 2.6k gold. Και η Ζάγια είναι 4 items τώρα. Το value του Pike έχει πέσει πάρα πολύ. Ο Pike είναι fake stats. Okay, είναι super fake stats. Γιατί αυτό που βλέπουμε τις περισσότερες φορές δεν χρησιμοποιείται. Τουλάχιστον η Κάρμα μπορεί να δώσει σταθερά ασπίδες, μπορεί να δώσει σταθερά ασπίδες και να κάνει ασπίδες σταθερά.
Όλα τα μάτια μας ισχύει ότι είναι πάνω στον Καλίστ. Είναι ο παίκτης με όλο το damage, το flash του είναι σε λίγα δεύτερα up. Θα πάει και level 18. Θα είναι ο πρώτος που θα πάει level 18. True. Η Κάλμα κάνει πολύ καλές ασπίδες. Shit! Ευτυχώς είχε flash, έτρωγε ulti Cassandra και μετά είχε πεθάνει. Το flash του Vladi είναι σημαντικό, γιατί ο Vladi πρέπει να έχει flash για να μπορεί να μπει melee στο fight εύκολα. Και να μπορεί να κάνει taunt. Ο Vladi έχει, τον βλέπω λίγο, έχει πάθει LAN 2022 που χτυπιόνται στις καρέκλες, που τρέμαν στις καρέκλες τους. Come on, man! Wait, το άλλος κάνει teleport μέσα στο pit για να μην φάει zone. Το πήρανε. Το Shockwave είναι καλό, έχω χτυπήσει 2. Μπαίνουν μέσα με το flash. Ο κλόνος είναι low, ο Νακ-Νάκο το έχει στείλει, μπορεί να πάρει βόλτα, τον κάνει και μετά ο Κάνα έχει Μέγανα, μπορεί να μπει μέσα στο fight και να κάνει κάποιο ulti, όχι ακόμα σίγουρα. Ο Λίντσας τρέχει μακριά με το Subjugate να είναι up. Εδώ ο Νακ-Νάκο απλά το έστειλε και δεν το σκέφτηκε καν. Αλλά ο Vladi δεν έχει flash. Ο Λίντσας μπορεί να ρουφήξει για να κάνει damage. Αλλά ταυτόχρονα και ο Τσάκεκ χάνει HP. Ο Φλέσι τρέχει μακριά, έχει φάει πάρα πολύ πίεση, πεθαίνει από τον Κάνα, έχουν πάρει ένα kill Casey, αλλά μπορεί να πάλι ευθεία με τον Guardian, έχει το chain πάνω στα χέρια του και ο Vladi κάνει ζώνιας. Περιμένουν στο side. Ο Κάρζι εδώ ακόμα περνάει ο Autotax, μπορεί να φάει το Vladi. Καλίστε βάρα! Τι κάνει ο Καλίστ! What the fuck! Ο Καλίστ περνούσε πέρα δόθε. Ή βαρούσε, δεν έβλεπα damage. Δεν έβλεπα να κάνει Autotax. He dead. Πάμε πάλι. Ρε φίλε, μπορούμε να σταματήσουμε να κυνηγάμε τον Pike. Λες και μας έχει κλέψει την κόμενα. Τι μανία είναι αυτή με τον Pike. Δείτε εδώ, 2 άτομα πάνω στον Pike. Εδώ η Sivir βαράει. Λοιπόν, 0 ότος. 1, 2, 3, 4. Then the turnaround here, as the feathers go down from Karzi, he's able to get a lot of damage down very quickly as Kalist watches he comes through. Gets caught by... Oh my god, oh my god! Oh my god! Έφαγε one shot από το μισό HP, περπάτησε πάνω στην μπάλα. Τι βγάζεις, αν είσαι Sivir τι βγάζεις. Bloodthirster και πουλάς Essence. Τι θα βγάλεις στο Essence, δεν μπορείς να βγάλεις κάτι άλλο. Η Ζάγια τον παίξε καλά εκεί. Ο Κάρις τον παίξε πολύ ωραία. Γιούνταλ είναι αργά. Είναι πολύ αργά. Δεν έχεις άλλες τρομερές επιλογές. Δυστυχώς, αν είσαι Criti AD Carry, το να πας LDR Infinity Edge είναι τα item σου. Δεν γίνεται να μην κάνει damage. Έβγαλε Essence, έτσι πάει το build για να σπαμάρει spells. GA. Δεν πήγε BT. Δεν πήγε BT. Αυτό το build που έχει ο Κάρζι είναι maximum damage build. Εδώ ο Καλίστ, αν θέλει να πάρει attack speed, μπορεί να πάει Phantom και να καπάρει attack speed με το Phantom. Αλλά πήγε GA. Θέλω να δω αν βοηθήσει το GA. Μπορεί να μέσα flash hook, να πιάσει Vladi, μπορεί να φύγει μακριά. Flash κάτω από το Flashy. Οκ. Τα 4K, ακούστε, είμαστε στα 70K gold. Οκ, τα 4K τώρα είναι όλα στο mid. Ο Vladi έχει 2,5 items. Ο Vladi έχει 2 items γιατί το zone είναι σπασμένο. Οκ, πρέπει ο Vladi να βγάλει ζώνιας μέχρι το επόμενο fight. Αλλιώς παίζει με πολύ λίγα items. Oh shit, oh GG. GG, ο Καλίστ πιάστηκε. Και δεν έχει Bloodthirster. Περιπάνω τον Νακ-Νάκο. Μόνο το GA μπορεί να σώσει, αλλά πάλι είναι dead και 4 άτομα είναι πάνω του. Ζόουναρνε και τους 2. Ο Κάνα θέλει να μπει μέσα στο fight, ο Καλίστ πάλι πεθαίνει. Double για τη Ζάγια. Ο Κάνα τρέχει να φύγει μακριά, αλλά πάλι 2 άτομα στην πλάτη. Μπορεί να κάνει flash από το δίχω και ο Τσάγια κυνηγάει.
Ο Vladi θέλει να μπει μέσα στο fight, θέλει να πάει να κόψει το wave. Φλασάρει πάνω στο wave ο Vladi. Θέλει να τον περιστάρει, αλλά δεν έχει damage. Fuck! Οκ, το πήρε. Το wave, πήρε το wave, πήρε το wave, πήρε το wave. Το game δεν λύγει, δεν έχουν wave. Θα έχουμε και άλλο fight. Βλέπετε, το GA είναι useless. Καλός ή κακός, σε αυτά τα σημεία είναι useless. Τι κάνω ρε, περιμένουν εδώ. Παίζει να το πουσάρουν έτσι κι αλλιώς. Παίζει να το πουσάρουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό με το wave το έκανε γιατί τους στόλαρε 30 δεύτερα από το να λήξουν το game. Αν το wave περνούσε, το game είχε λήξει. Oh my god, ρε 3v5, αλλά η Καλίστ. Ο Καλίστ. Πρέπει να πάρει το wave. Πρέπει να πάρει το wave. Καλό spell set πάνω στο shockwave. Πρέπει να πάρει το wave. Δεν μπορεί να πάρει το wave, είναι over. Φλασάρουν πάνω, το έχασαν. Χάσαν από τους Vitality. Βας! Βας! Bro, τι έγινε στο πρώτο game? Οκ, στο πρώτο game είδα ερωτική ταινία μεταξύ δύο ομάδων και μπορώ να πω πως ο άντρας ήταν και εσύ. Τι έγινε μετά?